شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حاضرین، حاضرین جلسہ، آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے دن جس پروگرام کی ابتدا ہو رہی ہے یا آج کے دن سے جس پروگرام کا ہم افتتاح کر رہے ہیں وہ پروگرام ہے عربی زبان برائے فہم قرآن. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ گویا کہ قرآن کریم میں غور و فکر نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے، ہر فرد مسلم کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کریم میں غور و تدبر کرے. لیکن مسلمانان ہند کی ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ اردو زبان سے واقف ہیں اور قرآن کریم کی اور احادیث شریفہ کی زبان سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کا سمجھنا اور اس میں غور و تدبر کرنا ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل امر ہوا کرتا ہے. لہٰذا اور یہ چیز اسی لیے، جیسے کہ میں نے کہا، یہ قرآن کریم کی زبان سے دوری یہ قرآن کریم میں غور و تدبر سے انہیں بہت دور کر دیتی ہے. تو لہٰذا مرکز دارالہدیٰ اڑپی، جو کہ اپنے مختلف طریقے کے یا مختلف نوع پروگراموں کے لیے کافی مشہور ہے، اور قوم و ملت کے لیے جو چیز جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں پیش کرتا ہے، اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کریم کا سمجھنا ہم سبھی کے لیے ضروری ہے، تو مرکز دارالہدیٰ اڑپی نے اسی غرض کے تحت کہ ہم قرآن کریم کی زبان کو سمجھیں، اس پروگرام کا 2 ماہی عربک کورس کا قیام کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس بزم کو سجایا ہے تاکہ اس بزم کے ذریعے سے مسلمانان ہند عمومی طور پر اس قرآن کریم کی زبان کو سیکھ سکیں. اس پروگرام کے جو مدرب ہیں، جو ٹرینر ہیں، ڈاکٹر ذل الرحمان تیمی حفظہ اللہ، یہ علمی دنیا کی ایک معروف شخصیت ہیں. آپ نے جامعہ ابن تیمیہ جو کہ بہار میں موجود ہے، وہاں سے آپ نے عالمیت کی، اور اسی طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ سے آپ نے گریجویشن کیا ہے، اور جی این یو سے آپ نے پی ایچ ڈی یعنی ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کی تعلیم حاصل کی ہے. اور اسی طرح آپ کے تجربے بھی اس تعلیمی میدان میں کافی طویل ہیں. آپ نے وزارت تعلیم یعنی وزارت برائے اعلیٰ تعلیم حکومت سعودی عرب کے کلچرل مشن نئی دہلی میں 5 سالوں تک آپ نے اکیڈمک کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے. آپ نے آل انڈیا ریڈیو یعنی نئی دہلی میں 6 سالوں تک نیوز ریڈر کم ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے. آپ نے پریس انفارمیشن بیورو نیشنل میڈیا سینٹر حکومت ہند میں مترجم کی حیثیت سے بھی آپ کام کر چکے ہیں. اسی طرح آپ طالب گروپ آف اسکول کے نیٹ ورک کیمبرج انٹرنیشنل فار گرلس اور ڈی ایم آئی ایس میں بطور ٹیچر آپ نے کام کیا ہے. آپ ماہنامہ مجلہ طوبہ نئی دہلی کے 5 سالوں تک ایڈیٹر بھی رہے ہیں. تو یہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کافی طویل ہیں. آپ کا یعنی آپ کی پہچان کے لیے، آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یہ اتنا بھی کافی ہے کہ آپ اس وقت فی الحال محمد بن سعود یونیورسٹی، جو کہ ریاض میں جامعۃ الملک سعود یونیورسٹی ہے، اس میں اسسٹنٹ پروفیسر یعنی مساعد استاذ کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ رحیق گلوبل اسکول دہلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ایک شرف کی بات جو آپ کے لیے ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یعنی مرکز دارالہدیٰ کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ آپ مسجد حرام مکہ مکرمہ سعودی عرب میں خطبات جمعہ کی مترجم بھی ہے، اور ایک ایسی شخصیت مرکز دارالہدیٰ سے اس وقت جڑ رہی ہے. یہ چیز ہمارے لیے
قابل شکر بھی ہے اور اسی طرح قابل شرف بات بھی ہے۔ تو بہرحال یہ شخصیت ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام سے جڑے تمام مرد و خواتین باذن اللہ عز و جل شیخ محترم سے اس پروگرام میں استفادہ یعنی بالمشافہ استفادہ کریں۔ تو بہرحال زیادہ میں کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اس کورس کا تعارف اپنی زبان میں فرمائیں۔ شیخ ڈاکٹر ذل الرحمن تیمی حفظہ اللہ کو میں ادباً دعوت دیتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کورس کا تعارف اپنی زبان سے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر دارالہدیٰ اڈپی اور اس پروگرام میں شریک تمام مرد و خواتین حضرات اور معزز مہمانان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم پروگرام کے ساتھ ہم تمام کو جڑنے اور استفادہ و افادے کا موقع یہاں ہمیں ملے گا۔ سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ کورس جس کا آغاز آج ہونے جا رہا ہے، یہ کورس دراصل قرآن فہمی سے متعلق ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ عوام و خواص، مرد و خواتین، عصری تعلیم یافتہ اور غیر عصری تعلیم یافتہ سب لوگوں کے اندر فہمی کا جذبہ کیا جائے، قرآن فہمی کس طریقے سے آسانی کے ساتھ ان کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے منظم کوشش کی جائے، اور اسی طریقے سے ایک بڑا المیہ بر صغیر ہند و پاک کا یہ رہا ہے، یا اسی طریقے سے انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ملیشیا کی طرف بڑھتے چلے جائیں، جو نون عرب کنٹریز ہیں مسلم دنیا کے یا مسلم ممالک کے، یا دوسرے ان ممالک کے جہاں مسلم اقلیت میں رہتے ہیں، وہاں پر ایک سروے کے مطابق 90% سے زیادہ مسلمان نماز کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی نہیں جانتے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی منظم کوشش نہیں کی کہ مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز سمجھ کر پڑھنے کا اہل بنائیں۔ ہمارے یہاں ادارے بہت ہیں، جامعات بہت ہیں، مدارس بہت ہیں، تنظیمیں بہت ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ عوامی سطح پر نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا بنانے کی مہم کتنی چلی، تو اس سلسلے میں بہت کوتاہی پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس کورس کا ایک بڑا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ نماز کو 100% سمجھنے والا بنایا جائے۔ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ اس کورس میں ہمارے ساتھ جڑ کر اور کورس کے تقاضوں کو پورا کیا، جو اسائنمنٹ آپ کو دیا جائے گا اس اسائنمنٹ کو ایمانداری کے ساتھ پورا کرتے رہے، یاد کرتے رہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف 25 کلاسز کے بعد 26ویں کلاس میں جب آپ ٹرائل میں ہمارے بیچ آئیں گے تو نماز کو 100% سمجھنے والے بن چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور یہ ٹارگٹ اس لیے ہے کہ نہایت ہی پلانڈ وے میں یہ کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ چیز شاید بہت سارے لوگوں کو ہمارے ساتھ جو شریک ہوں گے، جڑے ہوں گے، یا جنہوں نے ہمارے کورس کے بارے میں سنا ہوگا، انہیں یقین کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوگا کہ کیسے 25 کلاسز میں نماز کو اور نماز کی دعاؤں کو اور نماز کے اندر
पढ़ी जाने वाली दुआओं और अज़कार को और अजान के बाद की दुआओं को और नमाज के बाद के अज़कार को 100% समझने वाला बना दिया जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, आप जुड़िए और फिर इंशाअल्लाह आप खुद तजर्बा करेंगे कि आप 100% उस नमाज को समझने वाले बन जाएंगे। जो कन्वर्सेशन है बंदे और अल्लाह के बीच में, जो मुनाजात है और जिसको आपको समझने वाला होना चाहिए, जिसमें कोताही हुई है, तो इंशाअल्लाह ये कोर्स उस कोताही से हमें महफूज कर देगा। क्योंकि वक्त कम है और मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला है। कुरान की अहमियत और कुरान को समझने की जरूरत जो है वो हम और आप जानते हैं। ये कुरान की आयत मैंने तिलावत की, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल ही किया है नसीहत के लिए, जिक्र के लिए, और फिर कहा है कि कोई है इबरत और नसीहत हासिल करने वाला जो इबरत और नसीहत हासिल करे। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पर गौर करने की दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा उसे नबी करीम ने कहा है। मेरे भाइयों, आज के दौर में डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं दूसरे प्रोफेशनल्स बनने पर तो लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरा बेटा फला कोर्स में एडमिशन ले लिया या अमेरिका के वीजा पर फला एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। लेकिन ये मुकाबला अभी तक होता है कि हमारा बेटा सही तजवीद के साथ कुरान पढ़ रहा है, हमारा बेटा कुरान को समझ करके पढ़ रहा है। ये जज्बा भी पैदा होना चाहिए और ये शौक भी और ये मुकाबला भी हमारे बीच में होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कुरान को तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ने वाला और कुरान को समझने वाला बनाएं। ये बहुत अहम जरूरत है, दीनी भी, शरई भी और हमारी इंसानी, इसलिए कि इससे हमारी जिंदगी में बरकत आएगी, रहमत आएगी और दीन और दुनिया इसके जरिए हमारी संवर जाएगी। मेरे भाइयों, कोर्स में क्या पढ़ाएंगे? 3 हिस्से हैं बेसिकली, मुख्तसरन मैं बयान कर देता हूं। फिर इंशाअल्लाह कल से 1 घंटे की क्लास होगी तो मैं तफसील से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आज चूंकि मेहमानान हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रैक्टिकली हम अरबिक जुबान को टारगेट कर रहे हैं और कुरान के जरिए और अज़कारो अदिया के जरिए और प्रैक्टिकल ग्रामर के जरिए हम आपको अरबी जुबान ऐसी सिखाएंगे जिसमें कुरान की 13 सूरतों को, कुरान मजीद की 13 सूरतों को लुग़वी तहलील के साथ, ये कुछ मुस्तलाहात हैं, शायद आपको हमारे जो नए इख्वान होंगे जो गैर अरबी के इख्वान हैं, यानी मदरसे के फारिग नहीं है, इमाम मुअज्जिनीन नहीं है या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हजरात जो हैं, उनको शायद ये अल्फाज या मुस्तलाहात या टर्मिनोलॉजी समझने में शुरू में दिक्कत होगी। इंशाअल्लाह फिर हम आपको यूज टू करेंगे। तो कुरान की 13 सूरतों को लुग़वी तहलील के साथ आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे और एक एक लफ्ज का माना, उसका रूट वर्ड और उस रूट वर्ड से कम 5-6 वर्ड्स जो बनते हैं, जो पूरा बेस है अरबी ग्रामर का, अरबी जुबान का। जैसे हर फेल का मस्दर क्या है, अगर फेल है तो उसका फेल क्या है, फेल है तो फेल माजी क्या है, फेल मुजारा क्या है, मस्दर क्या है, फाइल क्या है, मफऊल क्या है, अमर क्या है, ये तमाम सेगे हर वर्ड के हम आपको बताएंगे। अगर वो वर्ब है, फेल है, और अगर इसी तो उसका प्लूरल क्या है, और अगर प्लूरल है इसी में तो उसका सिंगुलर क्या है। इस तरीके से लुग़वी तहलील के साथ हम आपको एक एक लफ्ज 13 सूरतों का बताएंगे, हर लफ्ज का अलग अलग माना बताएंगे और इससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक बड़ी तब्दीली पैदा होगी। वक्त चूंकि कम है, बहुत तफसील नहीं बात कर सकते। कुरान मजीद का एक मुअजिज़ा है, एक छोटी सी आयत मैंने तिलावत की, वलक़द यस्सरनल कुरान। अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान को आसान बनाया है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कुरान, अल्लाह ने कहा कि हमने इसे आसान बनाया है। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच के हैं जो मस्जिदों में मिंबरों से कहते हैं कि कुरान तो इतना मुश्किल है कि आम आदमी नहीं समझ सकता। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को आसान बनाया। हमारे बहुत सारे लोग आम जगहों से नहीं, मिंबरों से भी ये ऐलान करते हैं कि कुरान आम आदमी नहीं समझ सकता। इस तरह का मिसकंसेप्शन पैदा किया गया। मेरे भाइयों, आज ये दौरा और ये कोर्स इस बात को साबित कर दे कि कुरान आसान है। एक मिसाल सिर्फ बताता हूं, कुरान मजीद में ऑन एन एवरेज तकरीबन 79,000 वर्ड्स हैं। कुरान मजीद में 79,000 वर्ड्स में से
400 अल्फाज ऐसे हैं जो तकरीबन 40,000 टाइम्स आए, और उन 400 अल्फाज को हम इस कोर्स में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 100% याद करा देंगे, बल्कि 1000 से ज्यादा अल्फाज याद कराएंगे, लेकिन उनमें 400 वो अल्फाज भी आ जाएंगे जो 40,000 है कुरान के, यानी 40,000 टाइम्स जो कुरान में आए हैं, जो कुरान का 50% है। तो इस कोर्स के जरिए कुरान के रिपीटेड 50% वर्ड्स को आप याद करने वाले, समझने वाले बन जाएंगे। इस तरीके से जब आप कुरान पढ़ेंगे तो हर दो में से एक लफ्ज आपको पता होगा इंशाअल्लाह। ये तो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि नमाज की जितनी भी दुआएं हैं, और नमाज की जब हम बात करते हैं तो अजान से आइए, अजान के कलिमात से लेकर अजान के बाद की दुआ, और नमाज शुरू होने से लेकर के सना से लेकर के नमाज खत्म होने तहियात दरूद और उसके बाद की दुआ, और फिर सलाम फेरना और फिर सलाम फेरने के बाद की दुआएं, इन तमाम दुआओं को न सिर्फ समझाएंगे बल्कि इसके अंदर जितने अरबी के अल्फाज आएंगे उन तमाम के रूट वर्ड को एक एक करके हम आपके बीच में इंशाल्लाह पेश करेंगे और उन तमाम को आपको याद कराएंगे। बस एक गुजारिश आपसे करनी है कि आप हमारा साथ दीजिए। जितना असाइनमेंट हम आपको दें, हम आपको ऑडियो भी देंगे जूम के जरिए जो रिकॉर्डेड क्लास की होगी, हम आपको उस दिन के क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, और इंशाअल्लाह हम जो असाइनमेंट दें हम ये गुजारिश करेंगे कि उसको याद करके आइएगा। आप इन 25 क्लासेस में 2 महीने कुरान मजीद में गुम हो जाइए, कुरान मजीद में गुम हो जाइए, और जो कुछ पढ़ाएं उसको पढ़िए, उसी को सोचिए, उसी के बारे में ख्वाब भी देखिए और जगिए भी, सोइए भी उसी के साथ। तो इंशाल्लाह 25वीं क्लास में आप 100% कुरान को समझने वाले बन चुके होंगे, नमाज को समझने वाले बन चुके होंगे, और कुरान मजीद के इंशाल्लाह 400 उन अल्फाज को जो रिपीटेड 40,000 कुरान में आए हैं उनको समझने वाले बन चुके होंगे। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कोर्स के बाद इंशाअल्लाह 13 सूरतों को, जो कुरान मजीद की अहम सूरतें हैं जो नमाज में हम ज्यादातर पढ़ते हैं, उनको लुग़वी तहलील के साथ एक एक लफ्ज के साथ समझने वाले बनेंगे, नमाज को 100% समझने वाले बनेंगे, नमाज के बाद के अज़कार व वज़ाइफ, अजान और अजान के बाद की दुआ को समझने वाले बनेंगे, और कुरान मजीद के उन 400 से 500 अल्फाज को इंशाअल्लाह याद कर सकेंगे जो कुरान मजीद का रिपीटेड 60% या 50% से जायद हैं। और इसी तरीके से अरबी तसरीफ में गर्दान में माजी, मुजारा, अमर, फाइल, मफूल, नफी, जिहद, बलम, बलन वगैरह को हम आपको याद कराएंगे और उसकी पुख्ता मश्क कराएंगे। इसी तरीके से जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी को आसान अंदाज में ऐसा समझाएंगे कि इसको समझ करके आपको अरबी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। इसी तरीके से हुरूफ मुशब्बा बिल फिल, हुरूफ निदा, हुरूफ नवासिब, हुरूफ जवाजिम, हुरूफ शर्त, हुरूफ ताकीद और हुरूफ जर को और कुरान में उनके इस्तेमाल को समझने के लिए राह हमवार करेंगे। और इसी तरीके से तमाम ज़मायर को हम आपको समझाएंगे। ज़मायर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कुरानिक अरबिक में। तो ज़मायर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल, और मनसूब मुत्तसिल, मनसूब मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल से आपको मुकम्मल तौर पर हम आगाह करेंगे। इसी तरीके से अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला और कुरान में उनके इस्तेमाल को बताएंगे। तो मुख्तसरन ये एक तारुफ है इस कोर्स का, जो इंशाअल्लाह अगले 2 महीनों में, अगली 25 क्लासेस में आप सीखने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस टारगेट के साथ और जिस जज्बे के साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है उसको हम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इसमें आप तमाम हजरात का हमें ताउन भी चाहिए और अल्लाह की मदद चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कहने से ज्यादा करने पर तौफीक, करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।